Hello students, welcome you to this live session. So really we are happy to see you after a long time, right? So எதுக்கு இந்த live class ன்னு பார்த்தீங்கன்னா from coming Monday you are going to write your midterm examination, right? So ரொம்ப tough time, lot of portions to study, because of rain and other things, lot of holidays, portions, completion, everything is difficult, right? So in this situation we thought just to help you, I thought of taking a live class. So most of the schools உங்களுக்கு topics என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7, 8 இருக்கும் இல்லை. Some districts they have 7, 8 and 9. So 7 and 8 நல்லா தரவு பண்ணணும். So இந்த classes எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா bilingual-ஆ இருக்கும். Because already some students asked, the chatல போட்டிருக்கீங்க அபிஷேக் மணி sir teach in Tamil. So we welcome all of you to this live session. Class bilingual Tamil and English ல இருக்கும். Okay, so it will be useful to you. இன்னும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் இந்த லிங்க் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். Okay, so let it be useful for everyone. So இந்த டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு 7th one, that is application of differential calculus, and the 8th one, differentials and partial derivatives. Two very important topic. இல்லை ஃபுல்லாகவே டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் இருக்கும்ல. Some of you may think, சார் 11th ஸ்டாண்டர்டில் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒழுங்காக படிக்கலை, but still you can study. And the basic differentiation மட்டும் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கனாலே you can do the sums. Very simple differentiation. If you know, you can do this topic. Okay. The 9th chapter வரும்போது அது இன்டகிரேஷனாக இருக்கும். That is another area. Some other class will take a live session for that. So இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 8th chapter first we are going to discuss. And at the end we will give you some information. Okay, so we are going to give a lot of videos free. That will give all the details at the end. Okay, so 8th chapterல என்னெல்லாம் நீங்க படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா differentials and partial derivatives. Differential, another one is partial derivative. So partial derivative, total derivative, what is the difference we are going to see. Then linear approximation for a single variable, another one is for more variables. Then limits and continuities there. Then in partial derivative ஒரு one of the very important area. அதில் ஆயிலர்ஸ் ஒரு தியரம் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த தியரத்தை யூஸ் பண்ணி சம் செய்கிற கேட்பாங்க, அந்த தியரத்தை வெரிஃபை பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் டு ஸ்டடி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர்ஸ். எரர்ஸில் there are 3 types of errors. Absolute error, relative error, percentage error. Absolute error in x, suppose x is the variable, absolute error in x we denote it as delta x. Absolute error-க்கு நீங்கள் யூனிட் எழுதணும். ஏரியானா ஸ்கொயர் யூனிட், லென்த்னா அந்த மீட்டர், சென்டிமீட்டர், வாட் எவர் இட் இஸ். தென் ரிலேட்டிவ் எரர் இன் எக்ஸ் இஸ் டினோட்டட் பை டெல்டா எக்ஸ் பை எக்ஸ். ரிலேட்டிவ் எரருங்கிறது டெல்டா எக்ஸ் பை எக்ஸ். ரிலேட்டிவ் எரருக்கு யூனிட் எழுதக்கூடாது. தெர் இஸ் நோ யூனிட் ஃபார் தட். அடுத்தது பர்சன்டேஜ் எரர். டெல்டா ரிலேட்டிவ் எரர் கண்டுபிடிக்கிறீங்கல்ல, டெல்டா எக்ஸ் பை எக்ஸ் இன்டு ஒரு 100, அவ்வளோதான். அப்போ அதுக்கு நீங்கள் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போடுங்க, அவ்வளோதான். சரியா? there are 3 types of errors. Absolute error in x, delta x. Relative error delta x by x. Percentage error is delta x by x into 100. Okay, so that's a theory part for errors. Then இதில் 2 very very important questions are there. And one more thing I am telling my dear students, இப்போ நம்ம நடத்தக்கூடிய எல்லாமே நீங்கள் உடனே காப்பி பண்ணுறதுக்கு நாட் ஈஸி இல்லை. அதனால் வாட் வி டூ, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கிளாஸ் முடிஞ்சு இந்த லைவ் செஷன் முடிஞ்சு வித்தின் half an hour you will get all the notes. இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராட்ட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் லைக் திஸ். யூ வில் கெட் ஆல் த நோட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யறோன்னா யூ ஹாவ் டு ஜாயின் த டெலகிராம் குரூப். டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் நீங்கள் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே வித்தின் half an hour you will get the entire note. இன்னும் நான் நடத்தக்கூடியது எல்லாமே clearly we prepared and we will give it to you. Okay, so இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் அட்டென்டிவாக இருங்க, கையில் பேப்பர் பென் வச்சுடுங்க, பி இன்ட்ராக்டிவ். சில கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் சேட்டில் அதை இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, so these are the 3 types of errors. The 2 important questions I said, you can expect 1 question from these 2 in this midterm examination. Look at the first question. Exercise 8.1, question number 6. The time t taken for a complete oscillation of a simple pendulum, length L is given by. So this is what we need. T is equal to 2 pi into root of L by G. G is a constant.
G is a constant. அப்போ நம்ம அதை differentiate பண்ணும்போது take it as a constant. Okay. Find the approximate percentage error in the calculated value of t. So we have to find the percentage error in t. Just now we studied percentage error na eppadi eduthanom. Percentage error in t ingradhu delta t by t into 100. This is what they asked. Percentage error in t. See what is given here. Enna kuduthirukanga idhula? Corresponding to an error of 2%. 2% in the value of L. அதுக்கு மீனிங் எல்லில் வரக்கூடிய பர்சன்டேஜ் எரர் 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எல்லில் வரக்கூடிய எரர்னா டெல்டா எல் பை எல் இன்டு 100. திஸ் தே கிவன் அஸ் வாட் 2%. ஓகே, இதான் கொஸ்டின். திஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா கிவன். தென் அதில் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் எரர் இன் டி தே ஆஸ்ட். பட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பர்சன்டேஜ் எரர் இன் எல் கிவன், ரைட்? Percentage error or relative error கேட்டாங்கன்னா ஈஸி மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ டேக் லாக் அண்ட் டூ. லாக் எடுத்து செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இஃப் ஐ டேக் லாக் ஹியர், லெஃப்ட் சைடு என்ன ஆகும்? லாக் டி இஸ் ஈக்குவல் டு, லாகுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் தெரியும்ல உங்களுக்கு. லாக் ஆஃப் ஏபினா எப்படி எழுதணும்? லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி. லாக் ஆஃப் ஏ பை பினா லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி. லாக் ஆஃப் ஏ பவர் எம், லாக் ஏ ரைஸ் டு எம் வந்து எப்படி எழுதணும்? அந்த எம் ஃப்ரண்டில் வந்துடும், ரைட்? எம் லாக் ஏ. So here what I do? Log 2 pi. அடுத்தது இன்ட்டு வர்றதுனால இங்கே ப்ளஸ் போடுறோம். ரூட்னா ரைஸ் டு ஹாஃப். ரூட்னால என்ன ஆயிரும்? ரைஸ் டு ஹாஃப். when you apply power rule the half will come front. அப்போ என்ன ஆகும்? half into log of what? log L minus log T. half of log L minus log T. Why that minus sign? Because of division, right? log G. Okay, now we are going to differentiate. First log எடுக்கிறோம், அடுத்து differentiating with respect to taking differential. Okay, now we take differential. log t க்கு log x னா derivative என்னது? 1 by x இல்ல. அப்ப log t க்கு 1 by t into delta t. When you take differential dt இல்லன்னா delta t ன்னு எழுதுவோம். log 2 pi, it's a pure constant, so the derivative will be 0. plus half into log L க்கு 1 by L into delta L minus log G. Already you know G is a constant. அப்போ அதோட derivative என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். Now just you multiply by 100 both sides. ரெண்டு பக்கம் 100 ஆல multiply பண்ணுங்க because the formula into 100 இருக்குல்ல. So you multiply by 100. அப்போ left side என்ன போறோமா? delta t by t into 100. delta t by t into 100 is equal to half into delta L by L into 100 அப்படின்னு வரும். So delta t by t into 100, we want to find what? Percentage error in t only. அந்த delta t by t into 100ங்கிறது தான் என்னது? That is the percentage error. So the left side can be replaced by percentage error in t. That is percentage error in t is equal to percentage error in t is equal to half into delta L by L into 100. இங்கே எழுதியிருக்கோம் delta L by L into 100க்கு என்ன வேல்யூ? 2. So into 2ன்னு வரும். 2 cancel. So your answer is what? 1%. That's all. Very simple question, but it is a 5-mark question. Okay. So let us go for the next question. I said there is one more question. Very important, another 5-mark question. Please listen. Show that. So answer is given. Answer கொடுத்துட்டாங்க. Show that the percentage error in nth root of a number, nth root of a number is approximately 1 by n times percentage error in the number. அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் இருக்கு. ஒன்று a number, இன்னொன்று nth root of that number. A number that you take it as x. Number we take it as what? X. Nth root of that number you take it as y. Nth root of that number na nth root of x. அதை என்னன்னு எடுக்கிறேன்? y. அப்போ ரெண்டு லெட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று எக்ஸ், இன்னொன்று ஒய். எக்ஸ் இஸ் தட் நம்பர். ஓகே. ஒய்ங்கிறது nth root of that number. ஓகே. ஸோ த நம்பர் வி டேக் இட் அஸ் எக்ஸ். nth root of the number you take it as what? ஒய். அப்படின்னா ஒய்ங்கிறது nth root of that number. What is that number? x. அப்போ y equal to nth root of x. இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? x raised to 1 by n எழுதலாம். கரெக்டா? Now இங்கேயும் பர்சன்டேஜ் வர்றதுனால we take log. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. ஸோ டேக் லாக் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ என்ன லாக் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் லாக் எடுத்து பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணும்போது யூ வில் கெட் 1 by n இன்டு லாக் எக்ஸ். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எழுதணும்? டேக்கிங்
differentials, right? We take differentials. First log எடுக்கிறோம், now we take differential. Log y க்கு 1 by y into delta y. Hope you can understand that. Equal to 1 by n into log x க்கு 1 by x into delta x. Now what do you do? Percentage வந்தா என்ன செய்யணும்? ரெண்டு பக்கமும் you multiply by what? 100. அப்போ delta y by y into 100 is equal to 1 by n into delta x by x into 100. Now please look at this. This is actually percentage error in the nth root. This is percentage error in that number. Correct? இது என்னன்னா percentage error in y. அந்த yங்கிற so percentage error in y. Percentage error in y equal to 1 by n times percentage error in x. Percentage error in x. Look at this. This is what they asked to prove. The percentage error in y, அது ஃபுல்லா என்னன்னு எடுத்துட்டோம், y ன்னு எடுத்துட்டோம். Percentage error in y is approximately equal to 1 by n times percentage error in that number. That number னா என்னது? x. அப்போ percentage error in y equal to 1 by n times percentage error in x. So two questions, very simple questions. Everyone can learn this one, right? Okay. Next I am going to explain to you the partial derivative. So that is other base பண்ணி நிறைய questions இருக்குது. So listen that very carefully. Partial derivative. அப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் differentiation படிச்சிருப்பீங்களா? That is called what? Total derivative. So when to use total derivative, when to use partial derivative. Suppose y equal to a function of x. Y is a function of x. So here the differentiate பண்ணுறதுனா dy by dx. That is you are differentiating y with respect to x. இதே இது suppose z is a function of x and y more than one variable. கரெக்டா? அப்போ இங்க நீங்க dz by dx கண்டுபிடிக்க முடியாது. z is a function of more than one variable. Maybe two variable or even three variable அப்படிலாம் வந்துனா you can find only partial derivative. Partial derivative of z with respect to x we denote like this. You read it. இது எப்படி read பண்றது? Partial dz by dx ன்னு சொல்லலாம் or dou z by dou x. Normally we read it as dou z by dou x. If you differentiate z partially with respect to y, we denote it as dou z by dou y. இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்னா when to use partial derivative. Partial derivative எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லை? எப்போ யூஸ் பண்ண partial derivative? more than one variable வரும்போது. Is a function of more than one variable வந்தனா partial derivative யூஸ் பண்ணணும். Function of a single variable வருது. Suppose s is a function of t. அப்போ அங்கே என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க? dx by dt கண்டுபிடிப்போம்ல, total derivative. More than one variable வரும்போது we have to use partial derivative. அடுத்து partial derivative how to find? எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் when. Now how to find partial derivative na? When you differentiate z with respect to x differentiate பண்ணும்போது treat only x as the variable. x மட்டும் தான் நீங்க வேரியபிளா எடுக்கணும். மீதி எல்லா லெட்டரும் கான்ஸ்டன்டா எடுத்துறணும். When you differentiate partially with respect to x மட்டும் தான் வேரியபிள், மீதி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் y பாத்தீங்கன்னா y நீங்க 5 ன்னு நினைச்சிடணும். இட்ஸ் a constant, pure constant எடுத்துறணும். Same way when you differentiate partially with respect to y, அப்போ y மட்டும் தான் வேரியபிள், மீதி எல்லா லெட்டரும் என்ன எடுத்துறணும்? கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துறணும். Okay, so we'll see some example. Look here. So later I'll give you some questions also. U equal to x cube plus 3x square y square plus y cube. So listen carefully. So we are going to discuss some other very important questions. Some students ask, sir, give the important questions. Already I said, first exercise, 2 important questions. You can expect a question. Look at this. Like that, every area I'll tell you what are the most important questions. U equal to x cube plus 3x square y square plus y cube. We have to use total derivative or partial derivative. Give your answer in the chat section. Total derivative or partial derivative. Here you have to find total derivative or partial derivative. Just give your answer in the chat section quickly. Total derivative. Already explained when to use total derivative and when to use partial derivative. Yes, Aravind, Jackin, Aradhana, Bharat, Rahul. Yes, good, that's good. Jatendra. Yes, we have to find partial derivative. Very good. So because it is not a function of single variable, u is a function of
x and y, right? More than one variable, so you have to use only partial derivative. Very good. Now let us see how. So I'm going to explain how to find dou u by dou x. Already உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன், dou u by dou x na we are differentiating partially with respect to x. பகுதி வகையிடல்னு சொல்லுவாங்க. x மட்டும் தான் இப்போ வேரியபிள். x தவிர மீதி எல்லாமே என்னது கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல x இருக்குதா? எஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு டிஃபரன்ஷியேட். எக்ஸ் கியூபுக்கு டெரிவேட்டிவ் 3x². அடுத்தது பாருங்க, செகண்ட் ஒன், எக்ஸ் இருக்குதா? எஸ். எக்ஸ் இல்லைனா அது பியூர் கான்ஸ்டன்ட், 0ன்னு போட்டுருணும். இங்கே எக்ஸ் இருக்குல்ல, அப்போ எக்ஸை தவிர மீதி எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். அப்போ எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டுங்க? 3 கான்ஸ்டன்ட், y² கான்ஸ்டன்ட். 3y² அப்படியே எழுதிட்டு அந்த x² மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. x² டெரிவேட்டிவ் 2x ப்ளஸ், can you tell me the derivative of the last term? Give your answer in the chat section quickly. The last term க்கு derivative என்ன வரும் சொல்லுங்க. We are differentiating partially with respect to x. I want the answer only for the last one. Yes, Yogita, Jay, Preeti, very good. Yes, it's correct. It's 0. Why it is 0? Because it's a pure constant, right? ஒய்ங்கிறது நார்மலி ஒய்ங்கிறது வேரியபிள், பட் ஃபார் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் செய்யும்போது எக்ஸை தவிர மீதி எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். வெரி குட், யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ. ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் 3x² plus 3 2s are 6xy², right? Now let us find dou u by dou y. I think you can try, right? So we differentiate partially with respect to y. Can you give your answer? Dou u by dou y. U given, this is u. Now we have to differentiate it partially with respect to y. 3 terms are there. Let us see. Only y is the variable, right? First term, there is no y term, right? So you know the derivative of that first term is 0. Then second one, y is there. Y is there. Yes, already some students are given. So 3x² constant, y² derivative 2y. We are differentiating partially with respect to y, right? Last term y is there. So y cube derivative 3y². Y cube derivative 3y². So the final answer is 3 2s are 6x² y plus 3y², right? So hope you understood. So most of the students got the right answer. Very good. So now please listen. Like this you can find. We are not going to do everything. You are able to follow. So please listen. How to find dou square u by dou x²? What's the meaning of that? You know, first நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? dou u by dou x. அந்த ஆன்சரை one more time we differentiate partially with respect to x. அதான் dou square u by dou x². dou square u by dou y². அப்போ அதுக்கு மீனிங் என்னது? So you are differentiating u 2 times partially with respect to what? Y. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? First you find dou u by dou y. dou u by dou y first கண்டுபிடிங்க. That answer one more time we differentiate with respect to what? Y. அதான் dou square u by dou y². Another thing, very important thing, please listen. Dou square u by, இவ்வளோ எழுதும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், you have to differentiate 2 times, right? Dou square u by dou x dou y. Now I'm going to ask you a question. Dou square u by dou x dou y ன்னு கொடுத்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், we have to differentiate 2 times, right? One time with respect to x, another time with respect to y. But my question is, which one you have to do first? First நீங்கள் differentiate with respect to x ஆ y ஆ? உங்கள் ஆன்சர் x இல்லைனா y. First you have to differentiate with respect to x or y. Yes, very good. Many students given with respect to y, 1 or 2 students x. Very good. So you have to start from this end. First you differentiate with respect to y. dou u by dou y கண்டுபிடிங்க. That answer you differentiate with respect to x. அதுதான் dou square u by dou x dou y. First differentiate with respect to y, then that answer you differentiate with respect to x. So same way, if you want to find dou square u by dou y dou x, இப்போ you start from this end ன்னு பார்த்தோம்ல, அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? First you differentiate with respect to x. dou y by dou x ஒரு ஆன்சர் வந்துடும். அந்த ஆன்சரை you differentiate with respect to what? y. Okay, so like that you have to do. Good. Now let us see some of the very very important. இதுக்கு சில சிம்பிள்ஸ் இருக்குமா? இப்போ dou u by dou x நம்ம எழுதுறோம், இல்லை dou u by dou x நம்ம ஷார்ட்டாக u suffix x ன்னு எழுதலாம்.
dou u by dou y னா uy. அப்போ uy ன்னு எழுதினாலே dou u by dou y. dou square u by dou x square எப்படி எழுதுறது? dou square by dou x square u xx. u x square ன்னு எழுதக்கூடாது. u xx. அப்போ dou square u by dou y square எப்படி எழுதணும்? dou square u by dou y square u yy. அப்படின்னா dou square u by dou x dou y எழுதியிருக்கோம்ல, dou square u by dou x dou y இது நம்ம எப்படி எழுதணும்? u xy. அப்போ எங்கேயாவது u xy கண்டுபிடின்னு சொன்னா இங்கே மீனிங் dou square u by dou x dou y. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்? இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும், ரைட், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y then with respect to x. Okay, so hope you understood. Now let us move on to one very important question. Please listen here. Find the partial derivatives. நீங்களே செய்தலாம், பட் anyhow we will do together, right? Okay. பேப்பர் பென்லாம் வச்சுருக்கீங்களா? அப்படி நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ட்ரை டு லேர்ன் அப் இட் செல்ஃப். ஒரு சாப்டர் தரவு பண்ணிடும். ஃபைண்ட் த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அட் த இண்டிகேட்டட் பாயிண்ட்ஸ். அந்த பாயிண்ட்டை ஃபைனலாக நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண, அவ்வளோதான். ஸோ ஹியர் யூ நோ பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும், பிகாஸ் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய், கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஒரு பார்ட் we can do that. First you find dou f by dou x. Dou f by dou x. We are differentiating partially with respect to x. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்முக்கு டெரிவேட்டிவ் என்ன வரும் பாருங்க, 3x square. 3x square டெரிவேட்டிவ் 6x, ரைட்? 3x square டெரிவேட்டிவ் 6x. செகண்ட் டேர்மில் partially with respect to x we are doing. அப்போ x தவிர மீதி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். எது கான்ஸ்டன்ட்? -2y கான்ஸ்டன்ட். -2y கான்ஸ்டன்ட். x டெரிவேட்டிவ் 1. தேர்ட் டேர்ம் யூ சி, தேர்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எக்ஸே கிடையாது. இட் இஸ் அ பியூர் கான்ஸ்டன்ட். எக்ஸ் வரலான்னு அதான பியூர் கான்ஸ்டன்ட் ஆகிறப்ப அதுக்கு டெரிவேட்டிவ் 0 ஆயிரும். ப்ளஸ் 5xன்னு இருக்குல்ல, 5xக்கு டெரிவேட்டிவ் 5. லாஸ்ட் டேர்ம் அகெயின் பியூர் கான்ஸ்டன்ட், ஸோ டெரிவேட்டிவ் வாட்? 0. ஸோ வாட் யூஆர் கெட்டிங்? 6x -2y + 5. இப்போ இந்த பாயிண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அட் 2, -5. at 2, -5. மீனிங் என்னது? எக்ஸுக்கு இடத்துல 2 கொடுங்க, ஒய்க்கு இடத்துல -5 கொடுத்து give your answer in the chat section. This is your answer. இந்த ஆன்சரில் எக்ஸுக்கு இடத்துல என்ன கொடுங்க? 2, ஒய்க்கு இடத்துல -5 கொடுத்து give your answer in the chat section. Quickly. Yes, very good. So quick. So you are getting the answer 27. Very good. 27 is the correct answer. So I think second part I can leave it, right? So when I give the notes, I'll give everything. Okay. So one more derivative you have to find, because question is find the partial derivatives. So you have to find dou f by dou x, also dou f by dou y, and you have to substitute. Okay. So partial derivative, you know, using partial derivative, so many other things we are going to study later. But now, when to use partial derivative, how to use we study, right? Okay, now the next one is very, very important one, linear approximation. Linear approximation. Linear approximation, we have two types of questions. One firstly கொடுத்திருப்பாங்க, இன்னொன்று எண்டில் இருக்கும்ல. அது என்னன்னா linear approximation of one variable வந்தா எப்படி செய்யறது, more than one variable வந்தா என்ன செய்யறது. Very simple area. Please listen. Easily you can score mark here. Linear approximation of x னா இதில் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா, they give a function f of x ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. at a point, அந்த பாயிண்ட் x0 ன்னு எடுக்கிறேன். Find the linear approximation of that one at a point. ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. That number is x0. Linear approximation of x நம்ம எப்படி denote பண்ணுவோம்னா L of x. Linear approximation of x. L of x equal to the formula, ஒரே ஒரு லைன் நீங்கள் படிக்கணும். என்னன்னா f of x0 plus x minus x0 into f dash of x0. ஆர்டர் எப்படி வேணாலும் எழுது. இதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதி இது ரெண்டாவது எழுதலாம். மல்டிப்ளிகேஷன் தானே, 2 into 3, 3 into 2 எல்லாம் சேம் தான், ரைட்? ஓகே, இவ்வளோதான் ஃபார்முலா. அப்போ பாருங்கள், இது ஒர்க்கிங் ரூல் எப்படி இருக்கும்? கொஸ்டினில் எஃப்எக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, ஒரு பாயிண்ட் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னேன்ல. அப்போ கொஸ்டினில் எஃப்எக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் என்ன சொன்னால் அதை ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் ஒன் டைம். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? f dash x. தென் இந்த ரெண்டுலேயுமே fxங்கிறது கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க. fx டிஃபரன்ஷியேட் ஒன் டைம், தட் இஸ் வாட்? f dash x. நவ் சப்ஸ்டியூட் தட் பாயிண்ட். அங்கே x0 ஒன்று கொடுக்குறாங்க, மேபி 2 or 3 ஏதோ நம்பர் கொடுப்பாங்க. அந்த பாயிண்ட் ரெண்டுலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ f of x0 கிடைக்கும், f dash of x0 கிடைக்கும். கரெக்டா? x0ங்கிற சம் நம்பர். அடுத்து நம்ம சம் செய்ய போகிறோம். தென் இந்த ஃபார்முலா எழுதணும், ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட், தட்ஸ் ஆல். இதுபோல் இது தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா லேட்டர் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் ஃபார் மோர் தென் ஒன் வேரியபிள்.
More than one நால ஞாபகம் we have to use partial differentiation. Okay, so that we'll see later. So formula தரவாயிட்டோமா, formula படிச்சிட்டீங்களா, உடனே படிச்சிருங்க. Just single line தான், இல்லை அப்புறமா படிக்கலாம்னு இருக்க வேணாம். L of x is equal to linear approximation x is equal to f of x naught plus x minus x naught into f dash x naught. Working rule கொடுத்துட்டேன். Given function f x differentiate one time. அந்த ரெண்டிலுமே அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. Then write the formula, substitute. அவ்வளவுதான். That's all. Now this is the formula you study. Now let us move on to one question. Please listen. Find a linear approximation for the following function at the indicated points. So f of x னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x cube minus 5x plus 12. x naught, the point is 2. So what I said, எந்த function, only thing they can change the function, they can change x naught value. Method படிங்க. Any sum you can do it. Try to understand the concept. Now please listen, simple differentiation தான். ஒருவேளை எனக்கு சார் எனக்கு நான் 11th டிஃபரன்சியேஷன் நான் ஒழுங்காக படிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், யூடியூப்பில் டிஃபரன்சியேஷன் பேசிக் டிஃபரன்சியேஷன் வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறோம். ஸோ அதில் நீங்கள் டிஃபரன்சியேஷன் திங்க் எக்ஸலன்ட் அப்படின்னு யூடியூப் நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலே வந்துடும். ஒரு 3-4 வீடியோஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 2 வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே போதும், டிஃபரன்சியேஷன் உங்களுக்கு தரவாயிரும். ஓகே, பிகாஸ் வி கேனாட் நம்ம டிஃபரன்சியேஷன் வேண்டான்னு விடவே முடியாது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் படிங்க. நாட் ஒன்லி நவ், நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸ் போனால் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். எக்ஸ் கியூப் வெரி சிம்பிள். அந்த எக்ஸ் ரைஸ் டென்னுக்கு டெரிவேட்டிவ் தான் 99% அதுதான் வரும். எக்ஸ் ரைஸ் டென்னுக்கு டெரிவேட்டிவ் n இன்டு எக்ஸ் ரைஸ் டு n மைனஸ் 1. அந்த n ஃப்ரெண்டில் போயிடும், எக்ஸ் ரைஸ் டு 1 கம்மி பண்ணுறோம். எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1, கான்ஸ்டன்ட் டெரிவேட்டிவ் 0. இதுதான் பேசிக்கான டிஃபரன்சியேஷன். ஓகே, எக்ஸ் கியூபுக்கு டெரிவேட்டிவ் 3x ஸ்கொயர் மைனஸ் 5xக்கு டெரிவேட்டிவ் 5 இன்ட்டு 1, 12க்கு டெரிவேட்டிவ் என்ன ஆயிரும்? 0. இப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் தெரியும், எஃப் டேஷ் எக்ஸும் தெரியும். இப்போ அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க. என்ன பாயிண்ட்டு? எக்ஸ் நாட். எக்ஸ் நாட்டுக்கு வேல்யூ 2 இல்லை? அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எஃப் ஆஃப் 2 கண்டுபிடிக்கணும். எஃப் ஆஃப் 2னா எக்ஸுக்கு வரத்துலலாம் 2 கொடுங்க. 2 cube 8 minus 5 2s are 10 plus 12. You are getting what? 10 வருதா? ஸோ இது அடுத்தது எஃப் டேஷ் ஆஃப் 2. f dash is கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. there you substitute 2. if you substitute 2, what you get? 2 square 4, 4 3s are 12, 12 minus 5, answer என்ன ஆயிரும்? 7. இனி அந்த ஃபார்முலா எழுதணும், L of x ஃபார்முலா. இப்போ படிச்சிட்டீங்கல்ல, L of x திரும்ப திரும்ப எழுதணும், தெரியும்னு விடக்கூடாது. ரைட், அகைன் அண்ட் அகைன் எழுத உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ரைட், ஸோ L of x is equal to, what's the formula? first term என்னது? f of x naught. ரைட், f of x naught plus x minus x naught, x minus x naught into f dash of x naught. உங்கள் புக்கில் இந்த ஆர்டர் மாறி இருக்கும், பட் இது உங்களுக்கு இதை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு இல்லைன்னா இது கூட நீங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடக்கூடாது. தட்ஸ் ரீசன் ஐ எம் ரைட்டிங் லைக் திஸ். ஓகே, x minus x naught into f dash x naught. ஜஸ்ட் யூ சப்ஸ்டிடியூட் f of x naught. f of x naught f of 2. இங்கே என்ன ஆன்சரு? 10. ரைட், ஸோ 10 plus x minus x நாட்டுக்கு வேல்யூ 2 into f dash x நாட்டுக்கு வேல்யூ 7. இது அப்படியே ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு இக்குவேஷனாக கிடைக்கும். ட்ரை டு சிம்பிளிஃபை திஸ் பார்ட் அலோன். இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துருவேன். ஒன்லி திங் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பை மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி லைக் டேர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணி சாட்டில் போடுங்க. எஸ், அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். எஸ்மா, இட் இஸ் 7x minus 4ன்னு வரும்ல. 10 plus 7x minus 14 வரும். Simplify, you will get this answer. Okay, like this, practice more questions. Okay, சரி, now let's move on to இது linear approximation for one variable. I said there is one more. Linear approximation of several variables. Okay, several variables வந்தால் எப்படி செய்கிறது? ஸோ அது இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, f is a function of x மட்டும் இருக்காது, more than one variable. 2 வரலாம், ஈவன் 3 கூட வரலாம். f is a function of x, y, z கூட வரலாம். சரி, நான் உங்களுக்கு 2 வச்சு ஃபார்முலா கொடுக்குறேன். 3 வந்தால் I'll tell you what you to do. Okay, f of x, yன்னு கொடுத்துட்றாங்க. அவங்க அப்போது எக்ஸ் ஒய்னா எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ, ஒய் ஒரு வேல்யூ வரணும்ல. அங்கே நம்ம எக்ஸ் நாட் மட்டும் கொடுத்தோம், 2ன்னு வச்சு செய்தோம்ல. இங்கே அவங்க எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுப்பாங்க, ஒய்க்கு வேல்யூ. அப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுப்பாங்க? அட் த பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட் கமா ஒய் நாட். இதே இது 3 வேரியபிள் வந்துருதுன்னா எக்ஸ் நாட், ஒய் நாட், இசட் நாட்டில் 3 வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டோம், இங்கே மோர் தேன் 1 வேரியபிள் வர்றதுனால யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ். இதை பார்ஷியலாக டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா என்ன எழுதுவோம்? டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ். கரெக்டாமா? டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ். இன்னொன்று டோ எஃப் பை டோ ஒய். கரெக்டாக? இதுக்கு நான் சிம்பிள் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாகவும் சொல்லி கொடுத்தேன். எஃப் போட்டு சஃபிக்ஸ் எக்ஸ்,
அங்கே யூஎக்ஸ்ன்னு எழுதணும்ல, எஃப் போட்டு சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் எழுதுனா அது டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ், எஃப் போட்டு ஒய் எழுதுறீங்கன்னா அது டோ எஃப் பை டோ ஒய். சரி, ஸோ நான் வித் திஸ் ஐடியா ப்ளீஸ் லிசன் இயர், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இந்த ஒர்க்கிங் ரூல் முதலாவது உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஒர்க்கிங் ரூல் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, தென் ஐ வில் கிவ் த ஃபார்முலா. ஓகே, எஃப் கொஸ்டினில் கொடுத்துறாங்கல்லம்மா, எஃப் கொடுத்துட்றாங்க கொஸ்டினில். தேர் ஆர் டூ வேரியபிள்ஸ். யூ டிஃபரன்ஷியேட் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், differentiate partially with respect to x, then differentiate partially with respect to y. Suppose z இருந்தனா one more f z எழுதணும், கரெக்ட்டா? Differentiate partially with respect to z also. இங்க இவ்வளவுதான். Now at this point, அந்த பாயிண்ட் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, கரெக்டா? அந்த பாயிண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி திரும்பவும் எஃப் ஒரு நம்பராக கிடச்சிரும் இல்லை, எக்ஸுக்கு இடத்துல இருந்து எக்ஸ் நாட், ஒய்க்கு இடத்துல ஒய் நாட் கொடுக்கும்போது எஃப்க்கு வேல்யூ, எஃப்எக்ஸுக்கு வேல்யூ, எஃப்ஒய்க்கு வேல்யூலாம் இந்த பாயிண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிங்க. அதுக்கு பிறகு ஃபார்முலா லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன். ப்ளீஸ் லிசன், வாட்ஸ் அ ஃபார்முலா. அங்கே என்ன எழுதுறீங்க? ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்னு எழுதணும்ல, இங்கே எஃப் தான், எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட், ஷார்ட்டாக எஃப்னு எழுதுறேன், இந்த எஃப் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இன்ட்டு அங்கே எழுதுன அதே தான் எஃப் எக்ஸ், தட் இஸ் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ், ப்ளஸ் அடுத்து என்ன வரும்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் நாட் இன்ட்டு எஃப் ஒய். இதே இது சப்போஸ் இஃப் தேர் இஸ் ஒன் மோர் டேர்ம், இசட் கூட வந்திருந்தா என்ன எழுதுவீங்க? இன்னும் ஒரு டேர்ம். வாட் இஸ் தட் டேர்ம்? கிவ் யுவர் ஆன்சர் இன் த சாட் செக்ஷன். சப்போஸ் இசட் வந்திருந்தா இங்கே இன்னொரு டேர்ம் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இல்லை, யூ ஹேவ் டு ஆட் ஒன் மோர் டேர்ம். இஃப் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் என்ன எழுத வேண்டியிருக்கும்? ஒய் மைனஸ் ஒய் நாட் இன் எஃப் ஒய். அதுபோல் இசட் வரும், அவ்வளோதான் இல்லை. அப்போ என்ன டேர்ம் வரும்? இசட் மைனஸ் இசட் நாட் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் இசட். இவ்வளோதான். அந்த ஃபார்முலா நீங்கள் 1 or 2 times எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, சி வாட்ஸ் த ஃபார்முலா ஒன் மோர் டைம், லெட் அஸ் சி. லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய், எல் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய், ரைட்? எல் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் என்ன எழுதணும்? எஃப் plus x minus x naught. Next we are going to do one sum. X minus x naught into fx plus y minus y naught into fy. அவ்வளவுதான். அப்போ ஒர்க்கிங் ரூல் என்னன்னு பாருங்க. given function f, அதை ஒரு தடவை differentiate பண்ணுங்க partially with respect to x. Now you differentiate partially with respect to y also. எல்லாத்தையும் அந்த பாயிண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி 3 ஆன்சரையும் கண்டுபிடிச்சு வைங்க. இந்த ஃபார்முலா எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க and that is your answer. அவ்வளவுதான். So this is the only one line you have to study, right? Okay, now let us do one sum based on that. Z of xy. Z is a function of x and y. என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, x square y plus 3xy raised to 4. அவ்வளவுதான். Z is a function of what? X and y. ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. What is the point here? 2, -1. 2, -1. So this is our x naught and this is our y naught. இப்போ அந்த ஒர்க்கிங் ரூல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எழுத வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தரவா இருக்குல்ல, என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும். Z தெரியும். You find Zx. Zx னா meaning dou Z by dou x. We are differentiating partially with respect to x. பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ். வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் செய்யும்போது ஒய் கான்ஸ்டன்ட், ஒய் அப்படி எழுதிடணும். எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2x. வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் செய்யும்போது எக்ஸை தவிர மீதி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். எது கான்ஸ்டன்ட்? 3y raised to 4 கான்ஸ்டன்ட். எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் ஹியர், என்ன ஆன்சர் வருது? அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டீங்கன்னா 2xy ப்ளஸ் 3y raised to 4. கொஸ்டின்ல z கொடுத்தாங்க, zx கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Now you find zy. zy னா you differentiate partially with respect to y. இதை partially with respect to y செய்ய போறோம். with respect to y செய்தா என்ன ஒரு ஆன்சர் பாருங்க. with respect to y செய்யும்போது x square is a constant. y க்கு டெரிவேட்டிவ் 1. Second term we differentiate partially with respect to y. with respect to y செய்யும்போது y தவிர மீதி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். எது கான்ஸ்டன்ட்? 3x கான்ஸ்டன்ட். y raised to 4 டெரிவேட்டிவ் 4y raised to 3. கரெக்டா? ஸோ இதை அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்ன வருது? x square into 1 plus 3 4s are 12x y raised to 3. Right? This is what you have. Now what do you do? அந்த பாயிண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இல்லை? சப்ஸ்டியூட் பண்ணி z கண்டுபிடிக்கணும், zx கண்டுபிடிக்கணும், zy கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடி, that is your work. நீங்கள் என்ன செய்யணும்? இங்கே ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் இல்லை, z இருக்குது. அந்த zல x வர இடத்துல 2 கொடுங்க, y வர இடத்துல -1. xக்கு இடத்துல 2,
எக்ஸுக்கு 2 கொடுத்தீங்கன்னா 2 ஸ்கொயர் 4 இன்டு ஒய்க்கு வேல்யூ -1 ப்ளஸ் 3 இன்டு எக்ஸ் வேல்யூ 2 ஒய் ரைஸ் டு 4 ஒய்க்கு வேல்யூ -1 அப்போ -1 ரைஸ் டு 4னா அது 1 தான் இல்லை ஸோ இஃப் யூ சிம்பிளிஃபை 4 into -1 ஸோ -4 இங்கே ஒரு +6 வரும் ஸோ இட் இஸ் 2 இசட்டுக்கு வேல்யூ 2 எஸ் some students got it Rahul got the answer yes now the second one zx already zx கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதில் இந்த நான் வேல்யூ மட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க 2 into x value 2 x naught 2 y value -1 plus 3 into y raised to 4 டைரக்டாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிருக்கேன் -1 raised to 4 ஒன்றுன்னு வரும்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்கள் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் எஸ் it is -1 ன்னு வரும் zy கூட சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் போட்டுட்டீங்க வெரி குட் ஜிதேந்தர் தர்ஷன் ரெட்டி எஸ் யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் so it is -20 is the correct answer right -20 after finding all these now you write L of xy திரும்ப அந்த ஃபார்முலா நம்ம ரீகால் பண்ணிட்டே இருக்கணும் L of xy என்ன ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே z கொடுத்துருக்காங்கல்ல fனா fன்னு எழுதணும் நான் தியரி டீச் பண்ணும்போது அங்கே எஃப் கொடுத்துட்டு எஃப்னு எழுதுனேன்ல பட் இங்கே இசட் கொடுத்ததுனால இசட் எழுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இசட் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இன்டு இசட் எக்ஸ் அங்கே எஃப்எக்ஸ்ன்னு எழுதணும் இங்கே இசட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் நாட் இன்டு இசட் ஒய் அவ்வளோதான் திஸ் இஸ் ஒன் லைன் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி இந்த ஒரு லைன் படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் நீங்கள் மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இசட்டுக்கு வேல்யூ 2 ப்ளஸ் x minus x naught அந்த பாயிண்ட் கொடுத்திருந்தாங்களே x நாட்டுக்கு வேல்யூ 2 y நாட்டுக்கு வேல்யூ -1 x நாட்டுக்கு வேல்யூ 2 into zx வேல்யூ -1 plus y minus y நாட்டுக்கு வேல்யூ -1 அப்போ +1 ஆயிரும் +1 into zy க்கு வேல்யூ -20 இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி I want the answer 2 அடுத்தது இந்த -1 இருக்குல்ல by this -1 you have to multiply both -1 into x -1 into -2 plus 2 இங்க -20 into y -20y -20 into 1 -20 just simplify and give the answer like terms you simplify so ஒரு -x -20y அடுத்தது 2 + 2 4 ஒரு -20 -16 வரும் மைனஸை கேன்சல் பண்ணிடாதீங்க திஸ் இஸ் நாட் அன் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் 0 வந்துன்னா நீங்கள் டிவைட் பண்ணலாம்ல பட் ஹியர் ஒன்லி திங் யூ டேக் தட் மைனஸ் காமன் மைனஸை மட்டும் நீங்கள் காமனாக எடுத்து ஆன்சர் எழுதிடுங்க ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 20y ப்ளஸ் 16 ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு டூ இதில் இதுபோல் மோர் கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் இன் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் சேம் மெத்தட் தான் ஓகே திஸ் இஸ் த மெத்தட் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ மோர் தேன் ஒன் வேரியபிள் வந்தால் கூட யூ கேன் டூ திஸ் கொஸ்டின் ஐ வில் ஒர்க் அவுட் அண்ட் கிவ் இட் யூ நீங்கள் அப்புறமா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிள் 8.17 another important question w x y z w is a function of x y and z இதான் கொடுத்துருக்காங்க w ஸோ இதில் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் அப்போ இங்கே 3 வேல்யூ கொடுக்குறாங்கல்ல திஸ் இஸ் அவர் x நாட் 2 y நாட் இஸ் -1 அண்ட் z நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்போ என்னெல்லாம் ஸ்டெப் நீங்கள் எழுதணும் இது w யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் wx அந்த ஒரு ஸ்டெப் எழுதி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் wx டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் x ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2x செகண்ட் டேர்மில் அவுட் சைடில் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஸோ மைனஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் x ஏறிங்க y இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் xக்கு டெரிவேட்டிவ் 1 last term there is no x அப்போ then ஆயிரும் 0 so what you are getting 2x minus y அதுபோல் you can find wy also you can find what wz அந்த பாயிண்டில் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி w wx wy and wz எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் then finally the formula see what is the formula here L of xyz L of xyz is equal to what's the formula we are right here first time என்ன எழுதுவீங்க w இங்கே டபிள்யூங்கிறதால டபிள்யூ ப்ரீவியஸ் சம்மில் இசட் ஸோ இசட் யூஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் கொடுத்தா எஃப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோதான் டபிள்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இன்டு டபிள்யூஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் நாட் இன்டு டபிள்யூஒய் ப்ளஸ் இங்கே இசட் வர்றதுனால இசட் மைனஸ் இசட் நாட் இன்டு டபிள்யூ இசட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் லேட்டர்
ஆல்ரெடி ஐ செட் now some students லேட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. அகைன் ஐம் டெல்லிங் யூ, இப்போ நான் டீச் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். சரியா? ஸோ the handwritten notes will be given to you. ஸோ வாட் ஆர் த சம்ஸ் வி ஆர் டூயிங், இப்போ நம்ம இந்த சம்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்ல, ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்ஸ் வில் பி கிவன். கிளாஸ் முடிஞ்சு வித்தின் half an hour யூ வில் கெட் ஆல் த நோட்ஸ். அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா டெலகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் அதில் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆல் த அப்டேட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். அதுபோல் நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்போஸ் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் யூ வில் பி அப்டேட்டட். எப்போல்லாம் லைவ் கிளாஸஸ் போட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இனி உள்ள டைம் தான், இப்போ தான் உங்களுக்கு படிக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும்ல. இப்போது ஆனுவல் டைம் டேபிள் எல்லாம் போட்டாங்க. How many days you have for your annual examination from today? சில ஸ்டூடெண்ட் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. சேட்டில் போடுங்க பார்ப்போம். How many days you have approximately? சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாக்ட் டேட் கூட போட்டிருப்பீங்கல்ல. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் த ஹேபிட் எழுதி போட்டிருப்பீங்க ஒரு கவுண்ட் டவுனில். இன்னும் how many days you have? வெரி குட் ஜதேந்தர், கால்குலேட்டிவாக இருக்கிறீங்க. குட். ராகுல், கரெக்ட் ஆன்சர் 120. இன்னிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 120 டேஸ் இருக்குது. அதில் பாருங்கள் எவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டேஸ் போயிடும்ல. எக்ஸாம் டேஸ் போயிடும், ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் டேஸ் போயிடும். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிங்க. டோன்ட் வேஸ்ட் டைம். இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணீங்கன்னு தெரியாது. இனி புட் மோர் எஃபர்ட். படிக்கிற டைமை நீங்கள் கூட்டணும். சரியா? இதெல்லாம் தூக்கி வெளில வச்சுருங்க. ஸோ எதெல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குதோ அதெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், மொபைல் ஃபோன், இன்டர்நெட் தேவையில்லை, வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் எல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு திஸ் 120 டேஸில் நியர்லி ஒரு 3 months, கொஞ்சம் 3-4 months கொஞ்சம் எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் கான்சன்ட்ரேட். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் திங்க் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் இயர் எந்த காலேஜில் அட்மிஷன் வாங்க போகிறோம் இல்லை. அப்படி திங்க் பண்ணிட்டீங்கனாலே யூ வில் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஓகே, புட் மோர் எஃபர்ட். 12th standard கிட்டத்தட்ட அந்த எண்டுக்கு வந்துட்டோம்ல. நம்ம ரன்னிங் ரேஸ் போல தான். ஃபஸ்ட் லேப், செகண்ட் லேப் எல்லாம் ஸ்லோவாக ஓடுவாங்க. ஆனால் ஃபைனல் லேப் வரும்போது எவ்வளோ உயிரை கொடுத்து ஓடுவாங்கல்ல. மேக்ஸிமம் ஒரு 10 மார்க் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டிங்களா 1000 ரேங்க்ஸ் முன்னாடி போயிடும். அந்த எஃபர்ட் இப்போ நீங்கள் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஒன்லி திங் ஹார்ட் ஒர்க் தான். யூ இன்க்ரீஸ் யுவர் ஸ்டடி டைம். நைட்டு 10 மணிக்கு தூங்குறீங்களா, காலைல 4 மணிக்கு எழும்பிடணும். 6 hours ஸ்லீப் வென் யூ ஆர் இன் குட் ஹெல்த். டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த். ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துடணும். மற்றபடி படிக்கணும் ஃபுல் டைம். ரைட்? நல்லா படிங்க, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஓகே, இன்னும் சில சர்டன் திங்ஸ் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. உங்களுக்கு இந்த லிங்கில் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்போம். அதில் அது நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிங்கன்னா, அதில் ஒரு லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் ரீச் ஒரு ஸ்டோர். அதில் இந்த 2 சாப்டரில் உள்ள எல்லா சம்மும் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். சாப்டர் நம்பர் 7 அண்ட் சாப்டர் நம்பர் 8 அப்புறமா நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, சாப்டர் நம்பர் 7 அண்ட் சாப்டர் நம்பர் 8 அந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீ தான் ஃபார் till your midterm exam gets over. That is for another 7 days. 7 days நீங்கள் இந்த 2 சாப்டரில் எல்லா சம்மும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பேன். வீடியோ யூ வில் கெட் த வீடியோஸ். இப்போ நான் டீச் பண்ணுற போல் எல்லா சம்மையும் டீச் பண்ணியிருப்பேன். ப்ளஸ் PDF notes also. You will get the notes also. Okay, so that you will get. Suppose if you feel எனக்கு இந்த இது போல் எல்லா சாப்டரும் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும், இவ்வளோ நாள் நான் படிக்கல, ஐ வாண்ட் த ஃபுல் அந்த 12 லெசனுக்கும் நோட்ஸ் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா we have the course for that also. அது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 140 வீடியோஸ். ஒவ்வொரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 30 minutes to 40 minutes தான் இருக்கும். ஓகே, 140 வீடியோஸ் இருக்கும். 12 சாப்டர்ஸும் அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, அதில் எல்லா சம்முமே ஐ டாட் ஆல் த சம்ஸ் வித் கிளியர் கான்செப்ட் டீச் பண்ணி, அப்போ இன்டகிரேஷனாக பேசிக் இன்டகிரேஷன்ஸ் எல்லாம் டீச் பண்ணி தான் அதில் கொடுத்துருப்போம். ஆல்சோ வி ஒர்க் அவுட் ஆல் த அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ். அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் சும்மா ஏபிசிடி படிக்கிறது இல்லை, ஒவ்வொரு அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டினையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஹவு டு கெட் த ஆன்சர். அந்த 140 வீடியோஸ் நீங்கள் படிக்கும்போது யூ வில் கெட் த கிளியர் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ அதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த PDF நோட்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். அப்போ நீங்கள் எழுதி அந்த டைம் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது. ஆல்சோ வில் பி ஹேவிங் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ். நீங்கள் ஒரு 3-4 சாப்டர் படித்தோன்னே யூ ஹேவ் சம் டவுட்ஸ். அப்போ நீங்கள் அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு அனுப்பி கொடுத்தீங்கன்னா we will explain that also. Also you can attend the test series. So minimum we conduct 3 tests. Test plus objective test also we conduct. இதெல்லாம் சேர்த்து so it's a rate everything they given there. So subsidized rate less than 3,000 தான், 2,990. Okay, you will get it. அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். பட் now சாப்டர் 2 சாப்டர் உங்களுக்கு மிட் டேர்ம்குள்ள இந்த 2 சாப்டர் absolutely free for you. நீங்கள் அதை later you can watch that one. Okay, now let's move on to the next one. அடுத்து நம்ம படிக்கக்கூடியது
function of a function rule, function of a function, chain rule, function of a function, or we call it as chain rule. So please listen this is something very important. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க, ரொம்ப ஈஸியாக அது படிக்கலாம். Already you know when to use total derivative, when to use partial derivative தெரியும்ல. Suppose u is a function of x னா நீங்க என்ன எழுதுவீங்க, du by dx தான். இது total derivative because single variable. இது suppose u is a function of x y வந்ததுனா you cannot find total derivative, you can find only partial derivative. You can find dou u by dou x, also you can find dou u by dou y. சரி, now please listen here. Suppose they are giving a question like this. Say u is a or z is a function of u and v. Z is a function of u and v. U is a function of x, u is a function of x, v is also a function of x. U is a function of x and v is also a function of x. Now please listen here. In the first case, you have to find total derivative or partial derivative. You get two variables, so you have to find only partial derivative. That is, you can find dou z by dou x. Also, you can find dou z by dou u and dou z by dou v. Here you have to find total derivative because u is a function of x alone. U la x மட்டும் தான் variable வர்றதால total derivative du by dx கண்டுபிடிக்கலாம். Second one la v is a function of x. ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான், அப்போ அங்கேயும் டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் dv by dx தான் இல்லை. ஆனால் கொஸ்டினில் அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா ஃபைண்ட் dz by dxன்னு கேட்பாங்க. கொஸ்டினில் என்ன கேட்பாங்க, ஃபைண்ட் dz by dx, dz by dx. நல்லா கவனிங்க. சப்போஸ் z is a function of xனா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம், dz by dx. ஆனால் இங்கே z is a function of u and v இருக்குது. ஆனால் அவங்க கேட்குறது என்னது, dz by dx. இங்கே தான் செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இது ஒரு செயின் போல். இப்போ நமக்கு இசட்லேருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் போகணும். இசட்லேருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் டைரெக்டாக போக முடியாது பிகாஸ் இசட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ். இசட்லேருந்து எக்ஸுக்கு எப்படி போகலாம், ரூட் எப்படி பாருங்கள், இசட்லேருந்து யூ போயிட்டு யூலேருந்து எக்ஸுக்கு போகலாம். இல்லைனா இசட்லேருந்து விக்கு போயிட்டு விலேருந்து எக்ஸ், வி இஸ் ரிலேட்டட் டு எக்ஸில் அப்படி போகலாம். இதனால தான் வி கால் இட் அஸ் செயின் ரூல். இன்னும் ஒன் மோர் டைம் ஐ வில் டீச் யூ. இசட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வாட், யூ அண்ட் வி. இசட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூ அண்ட் வி. யூ இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ், v is a function of x. நமக்கு வேண்டியது என்ன கண்டுபிடிக்கணும், dou z by dou x. நல்லா கவனிங்க. now you can understand very easily. z ல இருந்து x வரைக்கும் போணும், z ல இருந்து x வரைக்கும் போணும். எப்படி போலாம், there are two ways. கரெக்ட்டா, there are two ways. எப்படி போணும், ஃபர்ஸ்ட் என்னது, z ல இருந்து u, u ல இருந்து x. r னா பிளஸ் போடணும். z ல இருந்து v, v ல இருந்து x. இதே இது now please listen here. suppose z is a function of uv, u is a function of r and s, v is also a function of r and s. நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா பார்ஷியல் dou z by dou r. நல்லா கவனிங்க, ஈஸியாக சம் ஈஸியாக படிங்க. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டுனா சம் ஈஸி. ஒரு சம் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா படிக்கிறத விட ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபார்முலா ஃபுல்லாக தரவு பண்ணிடுங்க, அதுக்கப்புறம் சம் போடு. ஒரு சம் போட்டாலே யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நவ் ப்ளீஸ் லிசன். இசட்லேருந்து ஆர் வரைக்கும் போகணும்ல, இசட்லேருந்து ஆர் போகணும், இசட்லேருந்து ஆர் போகலாம் இல்லை, ரெண்டு வே இருக்குது. ஒன்று எப்படி போகலாம் பாருங்கள், இசட்லேருந்து ஆர் எப்படி போகலாம், இசட்லேருந்து யூ, யூலேருந்து ஆர். இசட்லேருந்து யூ, இசட்லேருந்து யூ, இசட்லேருந்து யூக்கு போயிட்டு அப்புறம் யூலேருந்து ஆருக்கு போகலாம். இது ஒரு மெத்தட். ஆர்னா என்ன பண்ணணும், ப்ளஸ். இசட்லேருந்து வி அப்புறம் விலேருந்து ஆர் போகலாம். இசட்லேருந்து வி அப்புறம் விலேருந்து ஆர் போகலாம். Okay, like this you can do. Please look at one sum you see, so you can understand better. See what is given here. W is equal to ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, xy plus yz plus zx கொடுத்துருக்காங்க. Also here x is equal to u minus v, y equal to uv, z equal to u plus v. சரி, இவ்வளவும் கொடுத்துட்டு கொஸ்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, டூ திங்ஸ் தே ஆஸ்ட், வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஒன்லி ஒன். ஓகே, ஒரு பார்ட் டீச் பண்ணுறேன், அனதர் பார்ட் ஐ திங்க் யூ கேன் டூ இட் லேட்டர். ஓகே, இது அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark கொஸ்டின். ப்ளீஸ் லிசன். ஸோ ஹியர் w is a function of x, y, z, 3 variables. w is a function of x, y, z. அப்போ இங்கே நீங்கள் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் தான் யூஸ் பண்ணணும்.
x is a function of what? X is a function of u and v. X is a function of u and v, partial derivative. Y is a function of u and v, partial. Z is a function of u and v, partial. அப்போ எல்லாமே பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் டோ டபிள்யூ பை டோ யூ, டோ டபிள்யூ பை டோ யூ. ப்ளீஸ் லிசன் இயர். டோ டபிள்யூ பை டோ யூனா டபிள்யூல இருந்து யூ வரைக்கும் போகணும். டபிள்யூல இருந்து யூ வரைக்கும். There are three ways. First, w to x, w to x, x to u, w to x, x to u, or w to y, y to u, w to y, y to u, or w to z, z to u. Correct? W to z, z to u. அவ்வளவுதான். So why we are using ரெண்டிலுமே ஏன் partial கொடுத்தோம்? Because இதுலயும் partial more than one variable, here also we have more than one variable எல்லாமே இல்ல. இங்க single variable வந்தனா total derivative யூஸ் பண்ணுவோம். Okay. Now the calculation part I think definitely can do it. Calculation அப்படி நீங்க ஈஸியா போட்டுடலாம். See firstல என்ன வேணும் பாருங்க. Dou w by dou x. Dou w by dou x. இத differentiate பண்ணுங்க with respect to x. Can you give the answer in the chat section? Differentiate with respect to x. இத differentiate பண்றீங்க with respect to x. அப்ப x தான் variable. x வரலனா அது ஃபுல்லாவே என்ன ஆயிரும்? கான்ஸ்டன்ட் ஆயிரும்ல. So that becomes 0. So y is a constant. y அப்படியே எழுதுங்க. x க்கு derivative 1. Second term there is no x, so அது 0 ஆயிரும். Last term you see x is there. அப்போ z constant, z into x க்கு derivative 1. அப்போ z மட்டும் வரும். கரெக்டா? y plus z into இதை எழுதிட்டோம். dou x by dou u. dou x by dou u னா இதை நீங்க differentiate பண்ணணும் with respect to u. with respect to u differentiate பண்ணா u க்கு derivative 1, v0 ஆயிரும். அப்போ into 1 தான். Next you find this. dou w by dou y. dou w by dou y differentiate partially with respect to y. இதை with respect to y செய்தா எப்படி வரும்? இந்த ரெண்டிலையும் y இருக்குல்ல, இதில் y கிடையாது, 0 ஆயிரும். அப்போ with respect to y செய்யும்போது x constant, x into 1, x into 1. இதுலையும் with respect to y செய்றீங்க, அப்போ z constant, y க்கு derivative 1 plus z. In last term 0 ஆயிரும். Now you find this. dou w by dou y by dou u. இதை differentiate பண்ணுங்க with respect to u. அப்போ அதில் v constant, u க்கு derivative 1. அப்போ v மட்டும் வரும். Last term. dou w by dou z. dou w by dou z. Differentiate with respect to z. First termல z கிடையாது, அப்போ 0 ஆயிரும். Secondல z இருக்குது, y is a constant, z க்கு derivative 1. Lastly z is there, அப்போ x constant, x அப்படியே எழுதுங்க, z க்கு derivative 1. So partial derivative very important. அதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அதை நான் நடத்தி கொடுத்தேன். ரைட்? dou z by dou u. Differentiate with respect to u. u க்கு derivative 1, v0 ஆயிரும். அப்போ into 1. இப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்னா xy z க்கு இடத்துல எல்லாம் ப்ளீஸ் லிசன் இயர். இங்க ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கல்ல, at 1/2, 1 at 1/2, 1 ன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இது எதோட வேல்யூன்னு சொல்ல முடியுமா? Can you say this 1/2 is the value of what? x ஆ இல்ல u ஆ? Give your answer in the chat section. This halfங்கிறது x ஓட வேல்யூ, இந்த 1ங்கிறது y ஓட வேல்யூவா, இல்ல halfங்கிறது u க்கு வேல்யூ, 1ங்கிறது v க்கு வேல்யூ? அவங்க கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ xy ஓட வேல்யூவா இல்ல uv ஓட வேல்யூவா? வெரி குட். சம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் given the right answer. uv ஓட வேல்யூ தான். நார்மலா நம்ம என்ன நினைப்போம்? ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாலே அது x, அது y ன்னு நினைப்போம்ல. ஆனா क्वेश्चनல பாருங்க x இருக்கு, y இருக்கு, z இருக்குல்ல. சோ அவங்க கொடுத்திருக்கிறது at 1/2, 1ங்கிறது u ஓட வேல்யூவும் v ஓட வேல்யூவும் தான். அப்போ ஆன்சர்ல உங்களுக்கு uv மட்டும் தான் வரணும், xyz வரக்கூடாது. இப்போ ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குல்ல, இதுல xyz வரக்கூடாது. ஸோ வாட் யூ டூ? அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ வாட் யூர் கெட்டிங் நவ்? ஒய்க்கு பதில் ஆன்சர்ல uv தான் வரணும். ஒய்க்கு பதில் இந்த வேல்யூ கொடுங்க uv பிளஸ் இசட்க்கு வேல்யூ u பிளஸ் v இன்டு 1 தட் யூ லீவ் இட் பிளஸ் அடுத்து பாருங்க x வரக்கூடாது, uv தான் வரணும்ல. எக்ஸுக்கு இடத்துல u மைனஸ் v பிளஸ் z. What is z value? u plus v. Last term plus y. y க்கு value uv plus x க்கு value u minus v. இதை மேக்ஸிமம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு அந்த uv சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ப்ளீஸ் லிசன். சிம்பிள் கால்குலேஷன் தான். uv
plus u plus v plus இதில் minus v plus v cancel ஆகும் u plus u னா 2u plus இங்கே ஒரு uv கரெக்டா uv plus u minus v. Can you cancel any term here? Yes, you can cancel plus v and minus v. இப்போ simplify பண்ணுங்க uv plus here we have 2u இங்கே ஒரு v கூட வருதுல்ல அவுட் சைடில் ஸோ 2uv yes thank you 2uv uv uv மொத்தத்தில் ஒரு 4uv வருது கரெக்டாமா 4uv plus u plus u it is what 2u yes now you have to give the value at which point 1 by 2 comma 1 நீங்கள் என்ன செய்யணும் u க்கு இடத்துல 1 by 2 v க்கு இடத்துல 1 so your answer is 4 into u value 1 by 2 into இது u value இது v value 1 plus 2 into u value 1 by 2 so இதை cancel பண்ணிங்கன்னா 2 வரும் 2 into 1 into 1 2 plus இங்க 2 to cancel 1 so the final answer is what 3 right 3 is the final answer very simple thing அப்போ the chain this is very important அது எழுத உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தனா அதுக்கப்புறம் simple differentiation தான் easily you can score mark here okay so hope you understood this one now next we are going to see another இது போல one more part they asked here so that also you have to do now we have come to the end homogeneous function அதில் ஆயிலர்ஸ் தியரம் அவ்வளோதான் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் இன்னைக்கு ஓகே ஸோ ஹோமோஜீனியஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் டிகிரி சேம் இஃப் த டிகிரி சேம் வி கால் இட் அஸ் வாட் ஹோமோஜீனியஸ் டிகிரி சேமாக இருக்கணும் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் 7x square y plus 6y cube a function they are giving like this x cube இருக்குல்ல அப்போ டிகிரி 3 இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரே டேர்ம் தான் x square degree 2 y na y power 1 அப்ப 2 plus 1 இங்கேயும் degree 3 தான் here y cube degree is what 3 எல்லா டேர்முக்குமே degree 3 so we say it is homogeneous of degree what 3 ன்னு சொல்லுவோம் right degree கண்டுபிடிக்கிற ஒரு மெத்தட் கொடுத்திருப்பாங்க sometimes கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே நீங்கள் சொல்லிடலாம் இது பார்த்தோன்னே நம்ம 3ன்னு சொல்லிடுறோம்ல சிலட்டு நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரூட்டு கியூப் ரூட் இப்படிலாம் வந்தோன்னா யூ மே ஃபைண்ட் டிஃபிகல்ட் அப்போ அதுக்கு மெத்தட் என்னென்னா in the notes everything I given there suppose a function f of xy கொடுக்குறாங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா you find f of tx ty tx ty இல்லைன்னா lambda x lambda y xக்கு இடத்துல tx yக்கு இடத்துல ty கொடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது அந்த t terms எல்லாம் வெளியில் எடுக்கிற மாதிரி வரும் t எல்லாம் வெளியில் எடுத்துருங்க t raised to something you will get into that original function if you get something like this you can say yes it is homogeneous of degree n suppose t raised to 3 f of xy ன்னு வந்தனா we say it is homogeneous of degree 3 suppose if you get f of xy ன்னு மட்டும் வருது it is homogeneous of degree what can you say the degree give your answer in the chat section suppose f of tx ty கண்டுபிடிக்கிறீங்க உனக்கு அங்க t வரவே இல்லை f of xy ன்னு மட்டும் வருது then it is homogeneous ன்னு சொல்லிட்டேன் of degree what ராகுல் கார்த்திக் அக்ஷயா 1 1 3 எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க ஐம் சேயிங் திஸ் ஒன் இதுக்கு 3 ஓகே இதுக்கு 3 இங்கே என்ன வரும் எஸ் பரத் எஸ் யூ ஆர் ரைட் எஸ் ஜெதேந்தர் ஸ்வேதா எஸ் இட் இஸ் கரெக்ட் நவ் பிகாஸ் அங்கே டி இல்லைன்னா அங்கே என்ன இருக்குது 1 இல்லைம்மா அப்போ அது டி ரைஸ் டு 0 எனி நம்பர் ரைஸ் டு 0 இஸ் வாட் 1 இல்லை அப்போது இங்கே டிகிரி அதில் டேர்ம் எதுவுமே வரலன்னா டிகிரி 0ன்னு எடுக்கணும் ஹோமோஜீனியஸ் ஆஃப் டிகிரி 1னா எப்படி இருக்கும் டீன்னு வரும் டி இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்போ தான் நம்ம என்ன சொல்லுது டிகிரி இஸ் வாட் 1 சப்போஸ் யூ கெட் 1 by t cube into f of xy what is the degree now tell me what's the degree quickly chat sectionல போடுங்க இதுக்கு homogeneous if you get something like this homogeneous of degree what very good it is homogeneous of my degree -3 because 1 by t cube na அது t raised to -3 ன்னு வரும்ல அப்போ denominator இருந்தா கூட take it to the numerator and you have to say right இப்போ x cube by y can you say what's the degree of this numerator degree 3 denominator degree 1 இதே இது x cube into y னா என்ன செய்வீங்க 3 plus 1 4 ன்னு சொல்றோம்ல அதுபோல by வரும்போது நீங்க subtract பண்ணணும் 3 minus 1 அப்போ அதுக்கு டிகிரி என்ன ஆயிரும் 2 ஆயிரும் அந்த tx ty போட்டு செய்யலாம் அதோட ஈஸியா செய்யற மெத்தட் இது அதுபோல ரூட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா half எடுங்க
Suppose root of x raised to 7 ன்னு வருது. அப்போ what's the degree னா 7 by 2 is the degree. 7 by 2. Power suppose 4 வருதுன்னு வைங்களா. Root of x raised 4. What's it? இல்லை x raised 4 plus y raised to 4. அந்த ரூட் இங்கே இல்லைன்னா டிகிரி 4. ரூட் வந்து அதில் ஹாஃப் எடுத்துடணும். 4ல் ஹாஃப் எடுத்தா நான் 2, ரைட்? Degree is 2. Like that you can say the degree very easily. Okay. Now the theorem. What is Euler's theorem? Very important theorem. இதை பேஸ் பண்ணி just I'm going to take 2 questions. With that we are going to stop. And ரெண்டுமே very very important 5 mark questions. So please listen very carefully. Using Euler's theorem proof definitely in the midterm exam question வரும். Listen. Let f be a homogeneous function in x and y of degree n, then x dou f by dou x plus y dou f by dou y equal to degree into function. N is the degree of the function. N into f. Okay. Suppose f is homogeneous in x, y and z vandana, இன்னும் ஒரு term எழுதுங்க. x dou f by dou x plus y dou f by dou y plus இன்னொரு term z dou f by dou z equal to degree into function. Suppose degree 5 vandana 5 into function. அந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப்னா எஃப்னு எழுதுங்க, யூனா யூன்னு எழுதுங்க, இசட்னா இசட்னு எழுதுங்க, ரைட்? இதுதான் என்னது ஆய்லர்ஸ் தியரம். பட் ரிமெம்பர் ஆய்லர்ஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணணும்னா இட் மஸ்ட் பி எஃப் ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, அது ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும். இதில் உள்ள அந்த 5 மார்க் கொஸ்டின் செய்கிறதுக்கு யூ நீட் ஜஸ்ட் ஒன் ரிசல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லாக்ரிதமிக் ஃபங்க்ஷனை எப்படி எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக மாற்றுறது, எப்படி எக்ஸ்பொனென்ஷியலில் லாக்ரிதமிக்காக மாற்றுறது. ப்ளீஸ் லிசன். சப்போஸ் log x to the base y equal to z. இது ஒரு லாக்ரிதமிக் ஃபங்க்ஷன்ல இது எப்படி எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக சி 5 மார்க் கொஸ்டின் செய்ய போகிறோம். அந்த பேசிக் தெரிலனா நம்ம அந்த சம் போடவே முடியாது. log x to the base y equal to z. இது எப்படி நம்ம எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனா யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பேஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். அப்படியே இங்கே இப்போ ரைஸ்டுன்னு கொண்டு போயிடணும். y raised to z equal to x என்ன எழுதணும்? y பேஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு, அப்படியே கிராஸாக போங்க. y raised to z equal to x. சப்போஸ் இந்த இடத்துல பேஸ் அவங்க எதுவுமே கொடுக்கலன்னா யூ டேக் தட் as e. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் log x equal to 7. அப்போ இது how can you write in the exponential form? ஆன்சர் சாட்ல போடுங்க யாராவது. இதை எப்படி எக்ஸ்பொனென்ஷியல் கன்வெர்ட் பண்ண என்ன வரும்? Already I said if nothing is specified, base கொடுக்கலனா you take the base as what? E. அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா x is equal to base e ன்னு எடுத்துடணும். என்ன வரும்? e power 7. x is equal to e raised to 7. ஓகே, அப்போ log a to the base b equal to c ன்னு வந்தனா இது எப்படி நீங்கள் எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? b power c, b raised to c is equal to a ன்னு எழுதணும். log x is equal to 3 அப்படி வந்தனா how can you change into exponential form? x is equal to இங்கே எதுவுமே இல்லை, you take it as e power 3, e power 3. okay, அப்போ logarithmic how to change into exponential, you know that. okay, now please look here, we are going to do one very important 5 mark question. Listen here. v கொடுத்துருக்காங்க. v is equal to log of x square plus y square by x plus y. They asked to prove this. அந்த லெஃப்ட் சைடை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் x dou v by dou x plus y dou v by dou y. அதை பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். எஸ், ஆய்லர்ஸ் அப்ளை பண்ணிடலாம் இங்கே இல்லை. அப்போ ஆய்லர்ஸ் அப்ளை பண்ணோன்னா ஹோமோஜீனியஸ் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். இங்கே லாக் ஆஃப் வரக்கூடாது. அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன சொல்லணும்னா சேஞ்ச் இட் இன்டு எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்ம். லாக்ரிதமிக் ஃபார்மை எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக கன்வெர்ட் பண்ணு. பேஸ் கொடுக்கல, டேக் இட் அஸ் e. அப்போ என்ன எழுதுவீங்க? e raised to v is equal to, hope you are able to understand, e power v is equal to இதை எழுதணும் x square plus y square by x plus y. and இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது. and each one you take it as, இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம், we take it as f. அப்போ fக்கு ரெண்டு வேல்யூ, ஒன்று f equal to this, இன்னொன்று f equal to this. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறேன். f is equal to x square plus y square by x plus y. ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. உங்களுக்கு டீட்டெயில் நோட்ஸ் I'll give you later. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுதுக்காக இன்னொன்று டைம் நம்ம சேவ் பண்ணுறதுக்காக ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். இதுக்கு டிகிரி கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் இருக்குது. f of tx ty ஷார்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். நியூமரேட்டர் டிகிரி 2, கரெக்டா? டினாமினேட்டர் டிகிரி 1, இடையில ப்ளஸ் எல்லாம் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ கேன் யூ டெல் மீ இந்த ஃபுல் இதோட எஃபோட டிகிரி என்னன்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? எஸ், கிவ் யுவர் ஆன்சர் இன் த சாட் செக்ஷன். எஃப்க்கு டிகிரி, வாட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் எஃப்? எஃப் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் பிளஸ் ஒய். வெரி குட். இட் இஸ் not 2, it is 1. Yes, some students given the right answer. Numerator degree 2, denominator degree 1. அப்போ 2 minus 1, degree is 2. அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா it is homogeneous in x and y of degree என்னது 1. அப்படின்னா ஆய்லர்ஸ் இடையில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதணும். I'll give the notes, you can copy from that. ஆய்லர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது x dou f by dou x
plus y dou f by dou y equal to degree into function, degree 1, அப்போ 1 into f ன்னு வரும். கரெக்டா? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. கொஸ்டினை பார்ப்பாங்க, கொஸ்டினில் v கேட்டிருக்கு, கொஸ்டினில் vன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல v போட்டுருவாங்க. நோ, இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம்? f is homogeneous அப்படின்னா you can apply Euler's theorem on f only. சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, எஃப்க்கு இடத்துல எஃப்க்கு இன்னொரு வேல்யூ இருக்குன்னு பார்த்தோம்லாமா, எஃப் ஹேஸ் அனதர் வேல்யூ, எஃப் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒரு வேல்யூ, இன்னொன்று எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ரைஸ் டு வி. அப்போ வேறவர் எஃப் கம்ஸ் அந்த இ ரைஸ் டு வி இப்போ கொடுக்க போகிறோம். எஃப்க்கு இடத்துல இ ரைஸ் டு வி, அப்போ எக்ஸ் இன்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இந்த எஃப்க்கு இடத்துல இ ரைஸ் டு வி ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் இந்த எஃப்க்கு இடத்துல இ ரைஸ் டு வி ஈக்குவல் டு இந்த எஃப்க்கு இடத்துல இ ரைஸ் டு வி. எஃப் அந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன கொடுத்துட்டோம்? அந்த வேல்யூ, அனதர் வேல்யூ இ ரைஸ் டு வி கொடுத்துட்டீங்க. நவ் ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், இங்கே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்கூடாது. இங்கே ஏன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம்? டோ பை டோ எக்ஸ் இருக்கிறதுனால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். செகண்ட் டைம் வி டிஃபரன்ஷியேட் ஒய் பிகாஸ் டோ பை டோ ஒய் வி டிஃபரன்ஷியேட் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய். ரைட் சைடை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அங்கே டோ பை டோ எக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ரைட்? அப்போ பாருங்க என்ன வருது? எக்ஸ் இன்டு இ ரைஸ் டு வியை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ். இ ரைஸ் டு வியை டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் வினா இ ரைஸ் டு வி தான் வரும். வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் செய்யும்போது இ ரைஸ் டு விக்கு இ ரைஸ், அப்புறம் அந்த விக்கு டெரிவேட்டிவ் வேறு எழுதணும்ல. அப்போது இ ரைஸ் டு வியை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ். அப்போ இ ரைஸ் டு விக்கு இ ரைஸ் டு வி இன்ட்டு அந்த விக்கு டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் டோ வி பை டோ எக்ஸ். அடுத்த டைம் பாருங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஒய் இன்டு இ ரைஸ் டு வியை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய். இ ரைஸ் டு விக்கு டெரிவேட்டிவ் இ ரைஸ் டு வி தான், இன்டு அந்த விக்கு டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் செய்யும்போது டோ வி பை டோ ஒய் வரும். ரைட் சைடை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்கூடாது, ரைட் ஆஸ் இட் இஸ். அங்கே டோ பை டோ எக்ஸ் எதுவும் இல்லை, ஸோ டோன்ட் டிஃபரன்ஷியேட். இப்போ எல்லா டேர்ம்லையும் எது காமனாக இருக்குது? இ ரைஸ் டு வி. டிவைடிங் இ ரைஸ் டு வி, அந்த இ ரைஸ் டு வி எல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ இந்த இ ரைஸ் டு வி கேன்சல் ஆயிரும். எக்ஸ் டோ வி பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் செகண்ட்ல இ ரைஸ் டு வி கேன்சல் ஆயிரும். ஒய் டோ வி பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு இ ரைஸ் டு வி பை இ ரைஸ் டு வி என்ன கிடைக்கும்? 1. திஸ் இஸ் த ஆன்சர் தே ஆஸ்க் டு ப்ரூவ். கரெக்டாக இதான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஈஸிலி கேன் டூ திஸ். ஒன்றும் டஃபெல்லாம் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் செய்யலாம். இதே டைப்பில் இன்னொரு சம் இருக்குது. கொஸ்டின் தான் பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், பட் வெரி ஈஸிலி கேன் டூ. ஐ எம் கோயிங் டு teach in just 2 lines. Please listen very carefully. இங்கே prove that கிடையாது, இது 5 mark question. x dou w by dou x plus y dou w by dou y plus z dou w by dou z. Please listen how easily you can do. இவ்வளோ பெரிய சம்மெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம். ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இது பாருங்கள், நேரமிச்சு அதே டைப் கொஸ்டின் தான். லாக் இருக்குல்ல, ஸோ அப்போ நம்ம இதை எக்ஸ்பென்ஷியலாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போ என்ன எழுதுவீங்க? இ ரைஸ் டு டபிள்யூ, இ ரைஸ் டு டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற டேர்மை அப்படியே எழுதணும். கரெக்டாக? இ ரைஸ் டு டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குதோ that you write here. இப்போ இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்தோம், போன சம்போல் அதே போல தான். you take it as what? f. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுக்கணும்? f is equal to this ன்னு எடுக்கணும். கரெக்டா? அடுத்தது fக்கு இன்னொரு வேல்யூ இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் f is equal to this. can you tell me, இதை மட்டும் பாருங்க, இது ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி வாட்? இதுக்கு டிகிரி என்ன வரும்? சாட்டில் போடுங்க குயிக்காட்டு. ஸ்டெப்பே எழுதாமல் டைரெக்டாக நீங்கள் இதை பார்த்து இதுக்கு டிகிரி நீங்கள் சொல்லிடலாம். எஸ், குவிக்லி. நியூமரேட்டர் டிகிரி பாருங்கள், டினாமினேட்டர் டிகிரி பாருங்கள், சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். வெரி குட், மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் குட். நியூமரேட்டர் எல்லா டேர்முக்கும் டிகிரி சேமாக இருக்கணும், அப்போ தான் ஹோமோஜீனியஸ். இல்லை, இங்கே 3 + 4 7, 2 + 1 + 4 7, 3 + 4 7. நியூமரேட்டர் டிகிரி 7, denominator degree 2, 7 minus 2 degree என்ன ஆயிரும்? 5. நீங்கள் அந்த tx ty எல்லாம் போட்டு செய்யுங்க, you will get the answer as what? 5 only. okay, already I said, திரும்பவும் சொல்கிறேன், சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க, so don't worry about that. you will get the entire notes. okay, அதில் உங்களுக்கு டீட்டெயில் ஆன ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். this is the sum. இங்கே பாருங்கள், f இருக்குது, அதில் அந்த tx ty tz எல்லாம் போட்டு t raised to 5 into fன்னு வருதுல்ல, உங்களுக்கு தெரியும். பட் எக்ஸாமினேஷன் வி ஷுட் ஷோ த ஸ்டெப்ஸ். இல்லை, இல்லைனா இப்படி ஆன்சர் வந்து மக்கப் பண்ணிட்டு வந்து நினச்சிட்டு போகிறாங்கல்ல. நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க எக்ஸாமுக்கு. ஸோ டிகிரி 5ன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல. தென் ஹவு டு ப்ரொசீட்? யூ நோ த டிகிரி இஸ் 5. f is homogeneous in x, y, z of degree 5. so by Euler's theorem f தான் homogeneous. கொஸ்டின் இங்கே w இருக்கும், அதை பார்த்து w போட்டுறக்கூடாது. இப்போ நம்ம fன்னு எடுத்துருக்கோம். f is homogeneous of degree 5. அதனால by Euler's theorem
x dou f by dou x plus y dou f by dou y plus அங்கே z வேற இருக்கு z dou f by dou z equal to degree into function. இப்போ அந்த அந்த f வர இடத்துல f க்கு இன்னொரு வேல்யூ இருக்கு. f க்கு இன்னொரு வேல்யூ என்னது? e raised to w. இப்போ f வந்திருக்கிற இடத்துலலாம் e raised to w கொடுங்க. அப்போ x into dou by dou x of e raised to w plus y into dou by dou y of e raised to w plus z into dou by dou z of e raised to w equal to 5 into f e raised to w. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் சம் செய்ததனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். x into e raised to w க்கு டெரிவேட்டிவ் e raised to w into அந்த w க்கு டெரிவேட்டிவ் with respect to x. So w dou w by dou x. செகண்ட் டேர்ம் y into e raised to w க்கு e raised to w தான் into with respect y சேர்றதால dou w by dou y. லாஸ்ட் டேர்ம் z into e raised to w க்கு e raised to w அந்த w க்கு dou w by dou z. ரைட் சைடை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அங்கே டோ பை டோ எக்ஸ் எதுவும் இல்லைல்ல 5 e raised to w. எல்லாத்துலையும் எது காமனாக இருக்குது? e raised to w காமன். கேன்சல் பண்ணாதீங்க, அடுத்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் எழுதணும். சரியா? ஸோ அப்படின்னா x dou w by dou x plus y dou w by dou y plus z dou w by dou z is equal to என்ன ஆன்சர் வருது? 5ன்னு உங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் வரும். ஓகே, ஸோ இதை நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். log யூஸ் பண்ணி மட்டும் கிடையாது, we have just one question sin inverse இருக்கும். நீங்கள் அந்த ரெண்டையும் படிச்சுட்டு போயிடுறீங்க. log இந்த சம்மை கேட்டால் மார்க் போயிடக்கூடாதுல்ல. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ. u equal to sin inverse of x plus y by root x plus root y. You may ask, சார் log வந்தது எக்ஸ்பொனன்ஷியலாக மாற்றணும், sin inverse வந்தால் என்ன பண்ணுறது? ரொம்ப சிம்பிள். sin inverse லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துரு. sin inverse லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்தால் அது என்ன ஆயிரும்? சைனுன்னு மாறிடும். கரெக்டா? ஸோ பிரிங் தட் sin inverse டு த லெஃப்ட் சைடு. அப்போ அது என்ன ஆயிரும்? sin u equal to இது மட்டும் வரும். என்ன வருது? x plus y by root x plus root y. இதை நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்? f. ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டேக் ஒன்லி திஸ் பார்ட், ரைட்? f equal to this. f equal to this. இது homogeneous. Can you tell me the degree of this? Quickly chatல போடுங்க, ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். This, what is the degree of this? x plus y by root x plus root y. Can you say the degree? Yes, very good. Kannan, Kalal, yes, Sweda, Bharat, Kalai, Rahul. Yes, students, most of them. 0.5, 1 by 2 is the right answer because numerator degree 1, denominator degree half. root x ல half. அப்போ 1 minus halfன்னு வரும். இப்போ f is homogeneous in x and y of degree half. அப்போ by Euler's theorem என்ன சொல்லணும்? f தானே homogeneous. x dou f by dou x plus y dou f by dou y equal to degree into function half into f. இங்கே x y மட்டும் தான், z கிடையாதுல்ல. இப்போ fக்கு you give the other value. fக்கு இன்னொரு வேல்யூ என்னது? போன சம்லலாம் e raised to இருந்து, இங்கே e raised to கிடையாது, sin u. f இடத்துலலாம் sin u. x into dou by dou x of sin u plus y into dou by dou y of sin u equal to half into sin u. Now please listen. இந்த ரெண்டை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். x into sin u க்கு டெரிவேட்டிவ் cos u, sin u க்கு டெரிவேட்டிவ் cos u into அந்த u க்கு டெரிவேட்டிவ் with respect to x செய்யறதுனால dou u by dou x. Hope you understood this. அடுத்த செகண்ட் டைம் பாருங்க. y into sin u க்கு டெரிவேட்டிவ் cos u and the u க்கு டெரிவேட்டிவ் with respect to y dou u by dou y. ரைட் சைடை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்கூடாது. half into sin u அப்படி எழுதுங்க. போன சம்லலாம் e raised to something காமனாக இருந்து டிவைட் பண்ணோம்ல, இங்கே அப்படி கிடையாது. cos u ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. அப்போது டிவைடிங் பை cos u. அப்போ என்ன வருது பாருமா? லெஃப்ட் சைடில் x dou u by dou x cos u கேன் டிவைட் பண்ணிடுறோம் ப்ளஸ் y dou u by dou y equal to அங்கே ரைஸில் ஆல்ரெடி half sin u இருக்குல்ல, we are dividing by cos u. sin by cosன்னு என்ன ஆயிரும்? tan u. So your final answer is 1 by 2 tan u. So this is the answer they asked to prove, right? 1 by 2 tan u. இவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க் கொஸ்டினில் டிஃபரன்ஷியல்னு கேட்கலாம். சப்போஸ் y equal to x square, find the differential அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா dy, yக்கு டிஃபரன்ஷியல் dy, x ஸ்கொயருக்கு 2x into dxன்னு சேர்த்துணும். டிஃபரன்ஷியல் எழுதும்போது இந்த ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும். ஓகே, சப்போஸ் y equal to sin x plus
2x இப்படி கொடுத்துட்டு find the differentialனா yக்கு differential dy, sin xக்கு cos x into dx வரும், 2xக்கு 2 into xக்கு 1 தானே 1 into dx, மொத்தத்தில் கடைசியில் என்ன போட்டுருங்க ஒரு dx கொடுங்க. இதான் differential in single variable. இதில் more than one variable வந்தால் என்ன செய்யறது, அந்த ஒன்றை மட்டும் சொல்லிடுறோம். இது ஒரு 2 mark question, எல்லாம் படிச்சுட்டு அந்த ஒன்றை மட்டும் விட்டுட்டு போக வேணாம் இல்லை. வெரி குட், we will see that one also. Suppose f is a function of two variables x and y. அப்போ இதுக்கு டிஃபரன்ஷியல் நம்ம என்ன எழுதுறோம்னா dfன்னு எழுதுறோம். f is a function of x and y. அதுக்கு டிஃபரன்ஷியல் கேட்டாங்கன்னா df is equal to fx dx plus fy dy. அவ்வளோதாம்மா. fxனா உங்களுக்கு தெரியும், dou f by dou x தான் அப்படி எழுதுறோம் இல்லை. fy என்னது dou f by dou y, மீதியெல்லாம் அப்படியே எழுத வேண்டியதான். ஸோ படிச்சிட்டிங்களா ஒரு லைன், ஜஸ்ட் look at this, this is the last one. Look at this. U is a function of, W is x square y plus y square z plus z square x. Function of x, y and z. என்ன கேட்டிருக்காங்க, find the differential dw. dw கேட்டிருக்காங்க. dw க்கு என்ன ஃபார்முலா, ஃபர்ஸ்ட் wx dx, இங்கே x, y and z இருக்குல்ல, wy dy plus wz dz. அவ்வளோதான். அடுத்த ஸ்டெப் வெரி சிம்பிள். உங்களுக்கு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் தெரியுங்கிறதுனால இது சிம்பிள் ஆகிட்டு போச்சு. இந்த ஒரு லைன் மட்டும் படிங்க, படிக்காமல் போயிடாதீங்க. ரைட், ஓகே, ப்ளீஸ் லிசன். wxனா w நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ். ஃபஸ்ட் டேர்மில் எக்ஸ் இருக்குது, y அப்படியே எழுதுங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2x ப்ளஸ் செகண்ட் டேர்மில் எக்ஸ் டேர்ம் கிடையாது, 0 ஆயிரும். தேர்ட் டேர்முக்கு எக்ஸ் இஸ் தேர், அப்போ இசட் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1 இன்டு என்ன எழுதுறோம் dx, அப்படி எழுத வேண்டியதான். ப்ளஸ் now you find the next one. What's the next one? wy. We have to find wy, that is you differentiate with respect to y. x square into y க்கு டெரிவேட்டிவ் 1, இதில் z கான்ஸ்டன்ட், y ஸ்கொயருக்கு 2y, லாஸ்ட் டேர்மில் y கிடையாதுல்ல, அப்போ இன்டு dy ப்ளஸ் now the last one wz, you differentiate with respect to z. with first term z கிடையாது, second term z is there, அப்போ y square into 1, last term z square இருக்குது, அப்போ x into z square க்கு 2z into dz. just இதை கொஞ்சம் rewrite பண்ணுங்க. this is your final answer, 2xy plus z square into dx, second term x square plus 2yz into dy plus last one y square plus 2xz into dz. okay, this is how you have to find differential. okay, hope you understood. so today's class we covered mainly 8th chapter தான் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்கேட்டர்டாக படிக்கிறத விட I thought 7th chapter கூட ஸ்கூலில் ஓரளவு முடிச்சிருப்பாங்கல்ல, 8th இப்போ ரஷ்ஷாக பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க, நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ I thought of helping you the 8th chapter. already as I said, உங்களுக்கு இந்த 7th chapter and 8th chapter இந்த ஃபுல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு அவைலபிள். இன்னைக்குள்ள இதுவும் உங்களுக்கு யூடியூப்பில் பார்க்கலாம். நோட்ஸ் will be given to you. join the telegram group, உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் கிடச்சிரும். இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க and like this channel. and one more thing, if you want to learn the full course, that is the 12 chapter உங்களுக்கு படிக்கணும் இந்த ஷார்ட் டைம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 120 days இருக்குன்னு பார்த்தோம்ல, இந்த 120 daysல நீங்கள் அந்த 12 லெசனை நீங்கள் படிக்கணும்னா ஸோ அதுக்குள்ள அவைலபிலிட்டியும் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் கன்வீனியன்ட் டைமில் படிக்கலாம். ஏன்னா இனி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட்டு அப்படி ப்ராக்டிகல்ஸ் அப்படி போயிட்டே இருக்கும்ல, அப்போ நீங்கள் இந்த சாட்டர்டே சண்டே ஹாலிடேஸ் கிடைக்கிறதுலாம் உங்கள் கன்வீனியன்ட் டைமில் இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவை பார்த்துடலாம். பிடிஎஃப் நோட்ஸும் இருக்கும். ஸோ இல் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் டு யூ. இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் மட்டும்தான் அவனுக்கு படிக்கலை அப்படின்னா கூட யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ், வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் செஷன். ஸோ ப்ரிப்பேர் வெல், டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். மே காட் பிளஸ் ஆல் யுவர் எஃபர்ட். see you the next session.